السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں مختصر سیرت النبی کی ایپیسوڈ نمبر 12، قسط نمبر 12، خیر البریت اتقاها وعادلها بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ووافها بما حمل۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری مخلوق سے بہتر، زیادہ پرہیزگار، زیادہ انصاف پرور اور اپنی ذمہ داری کو زیادہ پورے کرنے والا ہے۔ اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ تعالیٰ کے یہ اشعار سنے، ان کا انکار نہیں کیا۔ ان کے علاوہ عمرو بن ابسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن سعید بن عاص بن امیہ اسلام لائے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے مسلمان ہوئے، اور ان کے بعد درج ذیل حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ابو عبیدہ ان کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح بن حلال بن وہب بن زبا بن حارث ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد الاسد بن حلال بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم بن تفیتہ بن مرہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمع بن حسیس بن کعب بن لوئی۔ ان کے بھائی قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مظعون بن حبیب، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن کرد بن رضا بن عدی بن کعب۔ ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید نے زمانے جاہلیت میں بتوں کو چھوڑ دیا تھا اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اکیلا ایک امت کے قائم مقام اٹھے گا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائی تھی۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب، عمیر بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے بھائی، عبداللہ بن مسعود بنو زہرہ کے حلیف، یہ عقبہ بن ابی محیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان کے اسلام کا سبب یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکریوں میں سے ایک ایسی بکری سے دودھ دونے کا ارادہ کیا جو کبھی حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا تو بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ مسعود بن ربیعہ بن عمرو بن سعد، سلید بن عمرو بن ود بن نضر بن مالک بن عامر بن لوئی، عیاش بن ابی ربیعہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، ان کی بیوی اسما بنت مخرمہ تمیمیہ، خنیز بن خزافہ بن قیس بن عدی بن سہم بن عمرو بن حسیس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ حفصہ بنت عمر بن خطاب کے شوہر تھے۔ عامر بن ابی ربیعہ علوزہ، یہ لفظ نون کے سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ینزا بن وائل کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے جو ربیعہ کی ذیل شاخ ہے اور آل خطاب کا حلیف ہے۔ عبداللہ بن جاش بن ریاب بن معمر بن زمر بن مرہ بن کثیر بن عمر بن دودان بن اسد بن حزیمہ حلیف بن امیہ، ان کے بھائی ابو احمد بن جاش جن آبینہ تھے، جعفر بن ابی طالب، ان کی بیوی اسما بنت امیس، حاتب بن حارث بن عمر بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمع، ان کی بیوی فاطمہ بنت محلل بن عبداللہ، ان کے بھائی خطاب بن حارث، ان کی بیوی فقیہ بنت یسار، معمر بن حارث بن معمر بن حبیب، صائب بن عثمان بن مظعون، مطلب یہ اظہر بن عبد مناف بن عبد الحارث بن زہرہ، مطلب کی بیوی رملہ بنت ابی عوف بن زمرہ بن سہم، نہام، ان کا نام نعیم بن عبداللہ بن اسد بن عبداللہ بن عوف بن عدی بن کعب ہے۔ عامر بن فہیرہ ازدی، فہیرہ ان کی والدہ کا نام ہے جو حضرت ابوبکر کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ امیہ بنت خالد خزائیہ، خالد بن سعید بن عاص کی بیوی، حاتب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد مناف، واقد بن عبداللہ بن عبد مناف حلیف بنی عدی، خباب بن ارد بن جندلہ بن خزیمہ جو نسب ولا کی وجہ سے، قضائی اور حلف کی وجہ سے ظہری تھے، خالد بن بکیر، عامر بن بکیر، عاقل بن بکیر، ایاس بن بکیر، یہ چاروں بھائی بنو عدی کے حلیف تھے۔ عمار بن یاسر بن عامر بن مالک حلیف بنی مخزوم، یاسر عمار کے والد، سہیب بن سنان بن مالک رومی، یہ عبداللہ بن جدہان کے غلام تھے۔ ابو عمر نے کو سابقین اولین میں ذکر کیا ہے۔ عتبہ بن مسعود مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن سعد کہتے ہیں پھر لوگ مرد اور عورتیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام پھیل گیا اور اس کے قریش کے گھر گھر چرچے ہونے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ خدا کے احکام کو لوگوں کو کھلم کھلا سنائیے اور اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے، اور میری معلومات کے مطابق دین کو چھپانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسر منادی کرنے کے اس حکم کے درمیان 3 سال کا عرصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتارا، فَاسْدِ بِمَا تُؤْمَرُ،
तोमरू व आरिज अनिल मुशरिकीन, जो हुक्म आपको मिला है खुल्लम खुला सुना दीजिए और मुशरिकीन से एराज कीजिए। नेस फरमाया व अनज़िर अशीरतिकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। इस फरमान के मुताबिक जब आपने खुल्लम खुला ऐलान किया और इस्लाम की बरसरे आम मनादी की तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर नहीं भागी और ना उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरदीद की। जब आपने इनके माबूदों का जिक्र किया और इनके ऐब गिन गिन कर सुनाए तो उन्होंने इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नाजायज़ हरकत समझा और इन मादूद चंद लोगों के सिवा जिनको अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया और छुप छुप कर जिंदगी के दिन पूरे कर रहे थे, पूरी की पूरी कौम आपकी मुखालिफ हो गई और बरमिला तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करने लगी। इस वक्त अबू तालिब इनके आड़े आए और उन्होंने खुलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की, क्योंकि वो कुरैश में एक अजीमुल मर्तबा सरदार थे। मक्का वाले उनका एहतराम करते थे, इसलिए किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुल्लम खुल्ला एज़ार रसानी का मौका नहीं मिला। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन की इसमें हिकमत थी कि वो अपनी कौम के दीन पर कायम रहें। इसमें ऐसी मसलहतें थीं जो गौर व फिक्र से काम लेने वालों पर मख्फी नहीं हैं। दूसरे सुहाबा रज़ी अल्लाह ताला का ये हाल था कि जिसकी इसके कबीले ने हिमायत की वो तो दुश्मनों के जुल्म व सितम का तख्ता मश्क बनने से महफूज रहा और जिसको इस किस्म की हिमायत मुयस्सर नहीं आई इसको इंतहा गुना अजाब में मुब्तला किया गया। इनमें अम्मार बिन यासिर, उनकी वालदा और उनके सारे खानदान वाले सर फहरिस्त हैं। उन्हें अल्लाह के बारे में सख्त तरीन सजाएं दी गईं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी सजाओं को देखते तो फरमाते, हे आले यासिर, सब्र से काम लो, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को शदीद तरीन अजाब का सामना करना पड़ा, जिसका बदला उन्हें आखिरत में मिलेगा। अल्लाह के दुश्मन अबू जहल ने हज़रत अम्मार की वालदा मोहतरमा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया। हज़रत बिलाल के मालिक जो बनु जमा से ताल्लुक़ रखते थे, बिलाल को मक्का मुकरमा की सख्त गर्मी में इंतहाई गर्म पत्थरों पर लिटा देते थे और उनके सीने पर बहुत बड़ा पत्थर रख देते थे। कभी सख्त गर्मी में इनको लोहे की कमीज पहना देते और गर्दन में रस्सी बांधकर लड़कों को पकड़ा देते और वो आपको मक्का की गलियों में घसीटते फिरते और बिलाल रसूल सवाब के लिए अल्लाह के रास्ते में ये सब मुसीबतें झेलते और जब आज़ाद हद से बढ़ता तो ज़बान से अहद अहद पुकारते। इन्हीं हालात में सलमा बिन हशाम और वलीद बिन मुगीरा और अबू हुज़ैफा, मासम बिन उक़बा बिन रबिया वगैरह भी इस्लाम ले आए और कमज़ोर मुसलमानों की तरह कुफ़ार के जुल्म व सितम का तख्ता मश्क बने। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कुफ़ार के सितम रसीदा कई गुलामों और लोंडियों को खरीद कर आज़ाद किया। इनमें हज़रत बिलाल, उनके वालिद हमामा और आमिर बिन फ़हीरा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने उम्मे हफ्स, ज़ुनैरा, इनकी बेटी नादिया और बनु अदी की लोंडी को भी, जिसको उमर रज़ी अल्लाह ताला अपने इस्लाम लाने से पहले सख्त अजाब देते थे, कुफार के पंजा इस्तिबदाद से निजात दिलाई। कहते हैं ये देखकर इनके वालिद अबू कहाफा ने एक रोज कहा, बेटा मैं देखता हूँ कि तुम इंतहाई कमजोर गुलामों को आज़ाद करते हो जो तुम्हारी किसी तरह मदद नहीं कर सकते। अगर ताकत और मजबूत गुलामों को आज़ाद करते तो वो मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आते। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अब्बा जी इसकी हिकमत में मैं ही जानता हूँ, दूसरे नहीं जानते। हज़रत अबू बकर के बारे में, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में ही ये आयत उतरी है, फसयजन्नबुहुल अत्क़ल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का। अल्लाह आयत नंबर 18। इब्न साक लिखते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जिसको भी मैंने इस्लाम की दावत दी उसने मुंह बिसोरा, घूरने लगा और तरद्दुद का मुजाहिरा किया, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनते ही ईमान ले आए, किसी किस्म के तरद्दुद और शक व शुबा का इजहार नहीं किया। नमाज की फरीजत का जिक्र इब्न इस्हाक़ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं कि इब्तिदा में हर नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2-2 रकत फ़र्ज हुई, फिर अल्लाह ताला ने हज़र में 4-4 रकत मुकर्रर कर दी और सफ़र में वही 2-2 रकत रहने दी। इब्न इस्हाक़ कहते हैं, मुझे बाद अहले इल्म ने बताया कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फ़र्ज हुई तो मक्का की मशरक़ की जानिब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और ज़मीन पर एड़ी मारी, पानी का चश्मा फूट पड़ा। इससे जिब्राईल ने वज़ू किया, फिर जिस तरह आपने जिब्राईल को वज़ू करते देखा आपने भी वज़ू किया। फिर जिब्राईल ने खड़े होकर नमाज पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनके साथ नमाज पढ़ी। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर आकर हज़रत खुतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वज़ू करने का तरीका सिखाया, जिस तरह कि आपने जिब्राईल को वज़ू करते देखा था। फिर उनको नमाज पढ़ाई जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल के साथ पढ़ी थी। इब्न इस्हाक़ ने इस हदीस को इस तरह मुनक़ते ज़िक्र किया है, मगर हारिस बिन अबी उसामा ने इसको इस सनद के साथ मौसूल बयान किया है। हदसना हसन बिन मूसा अन इब्न लैया अन अकील बिन खालिद अन ज़हरी अन उर्वता अन उसामा बिन ज़ैद
हदसना अभी ज़ैद बिन हारिसा यानी उसामा कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद ज़ैद बिन हारिसा ने हदीस बयान की कि जब पहले पहल हज़रत सल्लल्लाहु पर वही नाज़िल हुई तो जिब्राइल ने आकर आप सल्लल्लाहु को वुज़ू का तरीका सिखाया। जब आप वुज़ू से फारग हुए तो पानी का एक चुल्लू लेकर अपनी शर्मगाह पर छिड़का। इब्ने माजा ने भी इसी सनद से इस मज़मून की एक हदीस नकल की है और बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इब्ने अब्बास से भी इसी तरह मरवी है। और इब्ने अब्बास की एक रिवायत में है कि जब पहले पहल नमाज फर्ज हुई तो वुज़ू का तरीका भी सिखाया गया था। इससे साबित हुआ कि वुज़ू मक्का मुकरमा में फर्ज हुआ और इसके बारे में आयत मदीना मुनव्वरा में उतरी, क्योंकि वुज़ू की आयत मदनी है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा है कि अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत उतारी और ये नहीं कहा कि वुज़ू की आयत उतारी, हालांकि ये वही आयत है जिसमें वुज़ू का जिक्र है, क्योंकि वुज़ू पहले फर्ज हो चुका था लेकिन कुरान में इसका जिक्र नहीं था, यहाँ तक कि सूरत माइदा की आयत नाज़िल हुई। मकातिल बिन सुलेमान कहते हैं कि अल्लाह ताला ने शुरू इस्लाम में 2 रकत सुबह के वक्त और 2 रकत शाम के वक्त नमाज फर्ज की और इसकी दलील में ये आयत पढ़ी फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल अशी वल इब्कार, यानी अपने रब की सुबह शाम तस्बीह और तमहीद किया करो। हाफिज इब्न हजर फतहुल बारी में लिखते हैं कि इस तरह से पहले आप सल्लल्लाहु और आप सल्लल्लाहु के सहाबा हतमन नमाज पढ़ते थे, लेकिन इसमें इख्तलाफ है कि 5 नमाजों की फर्जियत से पहले कोई नमाज फर्ज थी या नहीं। बाज़ कहते हैं कि एक नमाज सूरज तलू होने से पहले और एक नमाज सूरज डूबने से पहले फर्ज थी। नबी कहते हैं पहले पहल अंजार और दावत तौहीद फर्ज हुई, फिर अल्लाह ताला ने क़यामुल लैल फर्ज किया जिस तरह के सूरह मुज़म्मिल में इसका जिक्र है, फिर इसको इसी सूरत की आखिरी आयत के साथ मनसूख कर दिया। फिर मक्का में इसरा की रात 5 नमाजें फर्ज करके इसको मनसूख किया। सहली ने कहा है मुमकिन है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस को हज़र में नमाज में ज़्यादती को कर दी गई का ये मानी हो कि नमाजें 5 कर दी गईं। इस सूरत में नमाज की रकतों और नमाज की तादाद दोनों में ज़्यादती हुई। एक जमात इसकी कायल है और इब्ने अब्बास इनमें सर फहरिस्त हैं और ये भी मुमकिन है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के कौल नमाज फर्ज कर दी गई का ये माना हो कि इसरा की रात 5 नमाजें 2-2 रकत फर्ज की गईं और बाद में हज़र की नमाज में इजाफा कर दिया गया। बाद रवात हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से इसी तरह नकल करते हैं। हसन बसरी और शौबी भी इसी तरह रिवायत करते हैं। हज़र में नमाज में ज़्यादा हिजरत से तकरीबन 1 साल बाद हुई। इसको अबू उमर ने रिवायत किया है। इमाम बुखारी ने मुअम्मर अन ज़हरी अन अरूआ अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की है कि नमाज 2 रकत फ़र्ज हुई थी, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की तरफ हिजरत के बाद 4-4 रकत फ़र्ज हो गई। बाद अहले इल्म ने जिक्र किया है कि जब नमाज का वक्त आता तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर मक्का की बाद घाटियों की तरफ निकल जाते और वहाँ छुप कर नमाज पढ़ते, फिर शाम के वक्त वापस घर आते और जब तक अल्लाह ताला ने चाहा इसी तरह करते रहे। फिर एक दिन अबू तालिब ने उनको इस तरह नमाज पढ़ते देख लिया तो उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, भतीजे तुमने ये क्या दीन निकाल लिया है? आपने फरमाया, चचा ये अल्लाह, इसके फरिश्तों, इसके रसूलों और हमारे जद आला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। और कहा, मुझे अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये दीन सिखाने के लिए मबूस किया है। चचा आप ज़्यादा हकदार हैं कि मैं आपको इसकी नसीहत करूं और दीन हिदायत की तरफ आपको दावत दूं। इसी तरह आप ज़्यादा हकदार हैं कि आप मेरी दावत को कबूल करें और इस सिलसिले में मेरी मदद करें। इस पर अबू तालिब ने कहा, भतीजे मैं अपने आबा व अजदाद के दीन और इनके रस्म व रवाज को नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप अपना काम किए जाएं। बखुदा जब तक मेरे जिस्म में जान है कोई शख्स आपका बाल बीका नहीं कर सकता। कहते हैं कि उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी पूछा, बेटा तुमने क्या तरीका इख्तियार कर दिया है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया, अब्बा जी मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया हूँ और वो जो कुछ अल्लाह की तरफ से लाए हैं इसकी तस्दीक करता हूँ और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए उनके साथ नमाज पढ़ता हूँ। कहते हैं कि अली रज़ियल्लाहु ताला से अबू तालिब ने कहा, उन्होंने तुम्हें नेकी की तरफ ही बुलाया है, इनके साथ लगे रहो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन भी नमाज के वक्त घाटियों में चले जाते और छुप कर नमाज पढ़ते। एक दफ़ा साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला सहाबा की एक जमात के साथ मक्का की किसी घाटी में नमाज पढ़ रहे थे कि मुशरिकीन की एक जमात उधर आ निकली। उन्होंने सहाबा पर इनकार किया और उनके इस तरह नमाज पढ़ने पर ऐब धरने लगे। बात बढ़ते लड़ाई तक नौबत पहुंच गई। इस दिन साद बिन अबी वक्कास ने एक मुशरिक के सर पर ऊंट का जबड़ा मारकर जख्मी कर दिया, जिससे खून बहने लगा और ये पहला खून है जो इस्लाम में बहाया गया। अपनी कौम को डराना। इब्ने अब्बास कहते हैं, जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए नाज़िल की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर आवाज़ दी, या सबाहा, हाय सुबह के वक्त लूट पड़ गई। ये सुनकर बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। बाद लोग तो खुद आए और बाद में अपने नुमाइंदे भेजे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है,
عبد المطلب کی اولاد، اے فہر کی اولاد، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں دشمن کی فوج جمع ہے اور تم پر لوٹ ڈالنا چاہتی ہے تو تم میری خبر پر یقین کرو گے؟ سب نے بیک آواز کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں تمہیں ایک شدید ترین عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ابو لہب یہ سن کر بولا تب ان لکا سائر الیوم، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو اور وہ خود بھی ہلاک ہو، متفق علیہ۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اور خاص رشتہ داروں کو دعوت دی اور کہا اے قریش کی جماعت، اپنی جانوروں کو آگ سے اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو کعب اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو ہاشم کی جماعت اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد المطلب اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو آگ سے بچاؤ، بخدا اللہ کے عذاب سے میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا، ہاں تمہارے ساتھ رشتہ داری کا تعلق ہے، جہاں تک ہو سکا دنیا میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی تبلیغ اور اس کے آگے بڑھانے میں برابر محنت کرتے رہے اور مخالفین کی کوئی کوشش آپ کو اس راستے سے ہٹا نہ سکی۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح ان کے معبودوں کی عیب جو اسے بعد نہیں آتے اور ان کے چچا ابو طالب ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کو قوم کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں، تو قریش کے چند حلفاء ابو طالب کے پاس آئے، جن میں مدرجہ ذیل قابل ذکر ہیں عتبہ اور شیبہ، ربیعہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی کے بیٹے ابو سفیان بن حرب بن امیہ، ان کا نام سخر ہے۔ ابن حشام نے ابو البختری کا نام بھی ذکر کیا ہے، اس کا نام عاص بن حشام بن حارث بن عبد العزیٰ بن قصی ہے۔ ابن اسحاق نے یہ نام بھی گنا ہے، اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ ابو جہل اس کا نام عمرو بن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن مخزوم ہے۔ نبیہ اور منبع حجاج بن عامر بن حذیفہ کے بیٹے عاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم وغیرہ، اور کہا اے ابو طالب تم جانتے ہو تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو گالیاں دی ہیں، ہمارے دین کے عیب بیان کیے ہیں، ہمیں بے وقوف بتایا ہے اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہا ہے، ہمارے لیے یہ باتیں ناقابل برداشت ہیں، اس کو اس زبان درازی سے روکو یا اس کو ہمارے حوالے کر دو، آخر آپ بھی تو اسی مذہب کے پیرو ہیں جس کے پیرو ہم ہیں، ہم اس کا بندوبست کر لیں گے۔ ابو طالب نے بڑے ٹھنڈے دل سے ان کی گفتگو سنی اور نرم لہجے میں جواب دیا، چنانچہ وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ صدی کہتے ہیں ایک دفعہ قریش نے اجتماع کیا، اس میں ابو جہل بن حشام، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، قریش کے کچھ اور سردار شریک ہوئے اور یہ تجویز منظور کی کہ آؤ ہم سب مل کر ابو طالب کے پاس چلیں اور اسے کہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو ہمارے معبودوں کو گالی دینے سے روکے، ہم اس کے اور اس کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے، اگر خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو گیا اور ہماری طرف سے اس کے بھتیجے کو کوئی ایذا پہنچی تو عربوں میں ہماری بڑی بدنامی ہوگی، وہ کہیں گے کہ اس کی زندگی میں تو وہ خاموش رہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بھتیجے کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ دروازے پر پہنچ کر مطلب نامی ایک شخص نے ابو طالب کو اطلاع دی کہ قریش کے سرداروں کا ایک وفد آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ابو طالب نے ان کو اندر بلا لیا۔ جب وہ سب اندر آ گئے تو کہنے لگے اے ابو طالب آپ ہمارے قابل احترام بزرگ ہیں اور ہمارے سردار ہیں، اپنے بھتیجے کے بارے میں منصفانہ رویہ اختیار کرو، اس کو ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے روکو، ہم اس کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ سن کر ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا بھتیجے یہ قریش کے بزرگ اور سردار مطالبہ کرتے ہیں کہ تم آئندہ ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، یہ تمہیں اور تمہارے رب کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ ان کے سامنے وہ تجویز کیوں نہیں رکھتے جو ان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو؟ ابو طالب بولے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ ایک بات تسلیم کر لیں عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا وہ کیا ہے؟ ہم ایک نہیں، اس کے لیے تو ہم 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ کہو۔ اس پر انہوں نے نفرت کا اظہار کیا اور کہا اس کے سوا کوئی اور بات کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بخدا اگر تم میرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دو تو میں اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کہوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ ناراض ہو کر چلے گئے اور کہنے لگے ہم تمہیں بھی اور تمہارے اس خدا کو بھی گالیاں دیں گے جس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنْ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ سورہ صاد آیت نمبر 6۔ وہ یہ بکواس کرتے ہوئے چلے گئے کہ اپنے معبودوں پر جمے رہو، یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کو ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے روایت کیا ہے اور ابن جریر نے یہ الفاظ زیادہ بیان کی ہیں کہ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو لا الہ الا اللہ کہنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے میں تو اپنے بزرگوں کے دین پر ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی انک لا تہدی
मन अहबब्ता, सूरह कसस आयत नंबर 56। मकातिल कहते हैं एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को इस्लाम की दावत दे रहे थे कि इतने में कुरैश के कुछ लोग भी इनके पास जमा हो गए। वो आपसे कोई बदसलूकी करना चाहते थे। तो अबू तालिब ने ऊँटों को देखते हुए कहा, अगर कोई ऊँटनी अपने बच्चे के अलावा ऊँटों को देखते हुए कहा कि अगर कोई ऊँटनी अपने बच्चे के अलावा किसी और बच्चे पर माइल होगी तो मैं इसको तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर ये शार कहे, बखुदा जब तक मैं ज़मीन में दफन नहीं होता ये सब मिलकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अपने दीन की अलल ऐलान तबलीग कर, इसमें तुझ पर कोई जिल्लत नहीं। इसकी कामयाबी पर खुश हो और अपनी आँख ठंडी कर। तुमने मुझे दावत दी है और कहा है कि तुम मेरे खैर खा हो। ये तुमने बिल्कुल सच कहा है और तुम मेरे नज़दीक अमीन हो। तुमने ऐसा दीन पेश किया है जो यकीनन दुनिया के सब दीनों से बेहतर है। अगर मलामत का डर या गाली से बचने की वजह न होती तो तुम देखते कि बड़ी आसानी के साथ मैं इसकी कबूलियत का ऐलान कर देता। वाखिर तावाना और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।